There are two things that actually afraid of. One is tobacco in any form, and second is obesity. Ranu, this generation, the chances of heart attacks are going to be at a much younger age. Because of the metrosexual life, men and women have become equal in terms of even heart attacks. అమ్మాయిల్ని సిగ్గుపడేది అడగడానికి మీరు స్మోక్ చేస్తారా అని. ఇప్పుడు అట్లా లేదు. ఆల్మోస్ట్ 10 to 20% of women say that they smoke regularly and another 10-20 occasionally they smoke. Cortisol. Instagram లో cortisol గురించి మాట్లాడుతున్నారు. Cortisol is steroid basically. That also controls your blood pressures. When you get up in the morning, that's when your cortisol levels are high. Because it wants you to function. హై బీపీ సడన్ గా ఎవరికైనా వచ్చింది, ఇనీషియల్ స్టేజెస్ ఆఫ్ బ్లడ్ ప్రెషర్ లో ఉన్నారు, వాళ్ళు రివర్స్ చేసుకోవచ్చా? బికాస్ ఈ 28 యంగ్ ఏజ్ లో కూడా బీపీస్ చూస్తున్నాం మేము. First thing is they have to reduce. Rendo's exercise, another 2-3 millimeters you will drop. You reduce weight by around 5 kilos, you will reduce another 4-5. What are those important tests every person ఒక్కసారి once in a year చేసుకోవాల్సిన 4-5 tests ఏంటి? Basic things for heart health. One, And women are less prone to heart attacks. not anymore. Hi, hello, welcome to Gayatri Bhargavi's podcast, The Navarasa. And heart, very important organ. మరి ఈ ఆర్గాన్ గురించి we have a senior interventional cardiologist from AIG and director Cath Lab, Anuj Kapadia garu. Hello, namaskaram. Welcome to Gayatri Bhargavi's podcast yet another time. Thank you so much. లాస్ట్ టైం మీరు చాలా మంచి విషయాలు చెప్పారు మాకు. సో అందుకనే వి థాట్ ఈసారి మళ్ళీ మీ ద్వారా ఎంతో మందికి విషయాలు చెప్దామని వి కాల్ యూ ఓవర్. థ్యాంక్స్ ఫర్ గ్రేసింగ్ అస్ టుడే. Thank you for inviting me. ఒబిసిటీ అండ్ హార్ట్, లావుగా ఉండడం అండ్ గుండె జబ్బులు రావడం, ఇవన్నీ ఇంటర్ రిలేటెడా, అవునా కాదా? No, it is interrelated. Honestly speaking, I'll tell you something very frankly. After 20 years as a cardiologist, there are two things that I'm actually afraid of. One is tobacco in any form, and second is obesity. Because if you look at it, these are the epicenter for all the other diseases to happen. Once you're obese, you have insulin resistance, your blood pressures increase, your sugars increase. And once that happens, automatically you have other complications of diabetes. Same thing with smoking as well, tobacco as well. So basically obesity is an extremely important thing. Once you are obese, you have internal inflammation. That inflammation leads to a lot of acute heart attacks. Your obesity causes a lot of snoring. Snoring also increases your blood pressures, and also the early morning heart attacks that you hear of is all because of majorly is now being attributed to snoring. Because it increases your sympathetic drive, and once that increases, automatically your blood pressure shoot up, your arteries, the plaque rupture happening increases. All this happens. మనందరికీ తెలుసు లావ్ అవ్వడం వల్ల చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి, ఎస్పెషల్లీ డయాబెటీస్ అండ్ హార్ట్ అటాక్స్ అని. Correct. నేను ఇప్పుడు ఎందుకు అడిగానంటే ఒబిసిటీ గురించి, అంటే ఎక్కువగా లావ్ అయిపోవడం గురించి. చిన్నపిల్లలు కూడా చాలా జంక్ ఫుడ్ తింటున్నారు అండ్ వాళ్ళకి సెడెంటరీ లైఫ్ స్టైల్స్ ఉన్నాయి. సో చిన్నపిల్లలకు కూడా హార్ట్ అటాక్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుందా అన్నది ఒక పెద్ద క్వశ్చన్ మార్క్గా ఉంది. అండ్ చాలామంది చిన్నపిల్లలు కూడా హార్ట్లో ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చే పరిస్థితి ఉందని నాకు తెలిసిన డాక్టర్స్ నాతో వివరించారు, ఎస్పెషల్లీ చైల్డ్ స్పెషలిస్ట్. అందుకని ఐ థాట్ ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు అడ్రస్ దిస్. ఎందుకంటే చైల్డ్ ఒబిసిటీ అన్నది చిన్నపిల్లలు లావుగా అయిపోవడం ఎక్కువ అయిపోతుంది. చైల్డ్హుడ్ ఒబేసిటీ ఇస్ అ మేజర్ ప్రాబ్లమ్ అండి. ఇప్పుడు ఫ్యాటీ లేయర్స్ ఉంటాయి మన బాడీలో. ద బ్లడ్ వెసల్స్ హ్యావ్ అన్ ఇంటర్నల్ లైనింగ్ కాల్డ్ ఎండోథెలియం. దానిలో లీనియర్ ఫ్యాట్ డెవలప్ అవ్వడం స్టార్ట్ అయ్యేది చైల్డ్హుడ్ నుంచే. సపోజ్ పిల్లలు చాలా జంక్ తింటున్నారు, sedentary lifestyle which you are now seeing, they're all iPad babies basically. Most of the time they're all iPad babies. So all these people, generally there's no physical interaction, there's no physical exertion at all. So దాని వల్ల obesity పెరుగుతూ ఉంది. So రాను this generation, the chances of heart attacks are going to be at a much younger age. Like when I used to study, at that time the risk factor used to be men more than 50, women more than 60, because after they reach menopause, after which it used to develop cardiac problems in women. Now, because of the metrosexual life, men and women have become equal now in terms of even heart attacks. Avuna? So, irrespective of being equal in profession or anything, they are now equal in even bad things also in terms of your heart attacks and all that. వాళ్ళకి కూడా స్మోక్ చేస్తున్నారు, డ్రింక్ చేస్తున్నారు. ఇనిషియలీ నా ప్రాక్టీస్లో నేను అమ్మాయిల్ని సిగ్గుపడేది అడగడానికి మీరు స్మోక్ చేస్తారా అని. బికాస్ మనం పెరిగే కొద్దీ ఇట్ వాజ్ అ టాబూ ఫర్ విమెన్ టు స్మోక్. ఇప్పుడు అట్లా లేదు. ఆల్మోస్ట్
10 to 20% of women say that they smoke regularly and another 10-20 occasionally they smoke. సో వాళ్ళకి ఇప్పుడు ఏం డిఫరెన్స్ లేదు మెన్కి. వాళ్ళంతే తాగుతున్నారు, అంతే డ్రగ్స్ చేస్తున్నారు. సో మీరు కూడా మొహమాట పడట్లేదు నేను నాకు తెలియాలి ఇప్పుడు, ఎందుకంటే ఏమైనా అవుతా ఉందా లేదా ఐ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ దట్ దెర్ ఇస్ అనదర్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్. సో ఇప్పుడు చైల్డ్హుడ్ ఒబెసిటీలో వన్ మోర్ ఇష్యూ ఇస్ ద కైండ్ ఆఫ్ ఫుడ్ దట్ ఈస్ బీయింగ్ ప్రొవైడెడ్. పేరెంట్స్ కూడా వాళ్ళ గిల్ట్ని వాష్అవుట్ చేయడానికి, బికాస్ వాళ్ళు కూడా వర్క్ చేస్తున్నారు, ఆ గిల్ట్ని వాష్అవుట్ చేయడానికి స్విగ్గీ నుంచి ఆర్డర్ చేసేస్తారు. ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు ఆర్డర్ చేస్తారు. వాళ్ళు బయటికి వెళ్ళేది ఉంటే వీళ్ళకి స్విగ్గీ నుంచి ఆర్డర్ వస్తుంది ఇంట్లో. సో అదొక వే ఆఫ్ లైఫ్ అయిపోతా ఉంది. ప్యాకెటెడ్ ఫుడ్, బేకరీ ఫుడ్, ఎవ్రీథింగ్ హాస్ ఈదర్ డాల్డా, ఇట్స్ ఆల్ పామ్ ఆయిల్. మన బిస్కెట్ ప్యాకెట్స్ ఒకసారి ఓపెన్ చేసి చూడండి మీరు, జస్ట్ రీడ్ ద కంటెంట్. ఇట్స్ సచ్ డర్టీ కాంటెంట్స్ దట్ దెర్ ఆర్ ఇన్ దట్ ఫుడ్. ఇట్స్ ఈచ్ బిస్కెట్ విల్ బి 30 calories minimum. Cream biscuits will be more. 5 biscuits తిన్నారంటే ఇట్స్ లైక్ 150 calories, విచ్ మనకి 1.5 hours పడుతుంది ట్రెడ్మిల్ మీద తినకి. సో నౌ ఇమాజిన్ చిప్స్, బిస్కెట్స్, కోక్, all deep fried food, sugar. It's a lot of dirty food and on a regular basis ఇది మంచిది కాదు. సో వాళ్ళలో ఆ ఫ్యాట్ డిపాజిషన్ స్లోగా పెరుగుతూ ఉంటుంది, వాళ్ళ బాడీ ఇన్ఫ్లమేషన్స్ ఎక్కువ ఉంటా ఉంటుంది. So many children now have psychiatric problems because they're not having any physical exertion. Sports will teach you so much more కదా. అవును, డెఫినెట్లీ. పిల్లలతో ఎట్లా బిహేవ్ చేయాలి, మనం ఓడిపోతే ఎట్లా బిహేవ్ చేయాలి, గెలిస్తే ఎట్లా బిహేవ్ చేస్తాము, మీ ఫ్రెండ్ ఓడిపోతే మీరు వాడిని ఎట్లా చూసుకుంటారు. లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్, interpersonal skills you learn to cope up with loss. Right. Life is more about loss than winning. So you can turn to learn all that. Team spirit. అవన్నీ లేవు ఇప్పుడు. ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ నాది, నాకు. సో అవన్నీ ప్లే అవుతాయండి. దిస్ ఇస్ నాట్ వన్ ఆస్పెక్ట్, ఇట్స్ అ హోల్ గ్లోబల్ థింగ్ దట్ ఈస్ నాట్ నైస్. ఓకే, సో ఇలాంటప్పుడు అండి ఒబిసిటీ రాకుండా ఆఫ్ కోర్స్ ఫుడ్ గురించి చెప్పారు అండ్ స్పోర్ట్స్ ఆడాలని చెప్పారు. ఇవి రెండు కాకుండా because of the sedentary lifestyles also is another thing which you mentioned, right? Correct. These 3 things are things which you mentioned. మరి అడల్ట్కి వచ్చేసరికి నైట్ షిఫ్ట్ జాబ్స్ ఉన్నాయి, ఇవి ఎఫెక్ట్ అవుతాయంటారా ఇన్ మన కోర్స్ ఆఫ్ వర్క్? సో దట్ సంథింగ్, మనకి సర్కేడియన్ రిథమ్ అని ఒకటి ఉంది, వేర్ మీ బాడీ ఈజ్ మేడ్ టు బిహేవ్ అకార్డింగ్ ఇన్ అ సర్టన్ వే. మనం తొందర లేవాలి, తొందర తినాలి, నైట్లో తొందర పండుకోవాలి, సో దట్ మనం మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ తొందర లేస్తాం. కానీ నైట్ షిఫ్ట్ జాబ్స్ ఉన్నాయి. మన హార్మోన్ సిస్టమ్ కూడా దాన్ని బట్టే ఉంటుంది. నైట్లో మీ సింపథెటిక్ సిస్టమ్ తగ్గిపోతుంది, మీ బాడీ అప్పుడే రికవర్ అవుతుంది. డే టైంలో మీరు లేసే కొద్దీ మీ సింపథెటిక్ సిస్టమ్ పెరుగుతుంది, త్రూ ద డే కొంచెం ఆన్ ద హైయర్ లెవెల్ ఉంటుంది, మళ్ళీ యాజ్ నైట్ ప్రోగ్రెసెస్ మీ సింపథెటిక్ సిస్టమ్ తగ్గుతుంది. సో ఆ సింపథెటిక్ డ్రైవ్, మీ థైరాయిడ్ లెవెల్స్ అవన్నీ దాన్ని బట్టి నడుస్తుంది. దాన్ని సర్కేడియన్ రిథమ్ అంటారు. ఇప్పుడు అది చేంజ్ చేశారనుకోండి, మీ సిస్టమ్ కరెక్ట్గా అడాప్ట్ అవ్వదు దానికి. అలాంటప్పుడు ఏమవుతుంది, మీ సింపథెటిక్ డ్రైవ్ నైట్లో ఎక్కువ ఉంటుంది, డే టైంలో కూడా పెరిగే ఉంటుంది, ఎప్పుడు హైలో ఉంటుంది. సో ఆటోమేటిక్లీ మీ బ్లడ్ ప్రెషర్స్ పెరుగుతాయి, అండ్ మీ స్లీప్ చక్కగా లేనప్పుడు మీ ఇన్సులిన్ లెవెల్స్ పెరుగుతాయి, మీ ఒబెసిటీ పెరుగుతుంది. మీ ఒబెసిటీ పెరిగే కొద్దీ జబ్బులు పెరుగుతాయి. ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ డే అట్లీస్ట్ ఒక 3 or 4 సాఫ్ట్వేర్ ప్రొఫెషనల్స్ ఆర్ విచ్ ఎవర్ ప్రొఫెషన్ పీపుల్ వర్కింగ్ ఇన్ నైట్ షిఫ్ట్స్ మా దగ్గర వస్తారు. బ్లడ్ ప్రెషర్స్ చాలా హై ఉన్నాయి, 27-year-olds, 30-year-olds. 27-year-old దే కమ్, బ్లడ్ ప్రెషర్స్ పెరుగుతాయి, డయాబెటిక్ అయిపోయి ఉన్నారు, ఒబీస్ ఉంటారు. వాళ్ళలో అడ్వాంటేజ్ ఒకటి ఉంది, బికాస్ ఏజ్ ఇస్ ఆన్ దేర్ సైడ్, రివర్స్ చేసుకోవచ్చు ఇఫ్ దే చేంజ్ దేర్ లైఫ్ స్టైల్. బట్ ఇట్ హ్యాస్ టు చేంజ్ క్విక్లీ. దే కాంట్ థింక్ ఓ ఇంకా ఉంది, ఏజ్ కదా ఉంది కదా తర్వాత చేస్తాను అని అనుకుంటే మాత్రం అవ్వదు. దానికి ఏమైనా బార్ ఉంటుందంటారు? ఏజ్ బార్ అని కాదు, బట్ ఇట్ బికమ్స్ టఫర్ టు చేంజ్ థింగ్స్ లేటర్. మనం రిజిడ్ అయిపోతాం. ఫర్ మీ యాజ్ వెల్ 40 అయిన తర్వాత లూజింగ్ వెయిట్ బికెమ్ అ ప్రాబ్లం. మనం ఎంత తొందరగా అప్పుడు ముందు లూజ్ చేసేవాళ్ళం అంత ఈజీ కాదు, అవ్వదు. అవును, ఎంతో కష్టపడితే కూడా చాలాసార్లు యూ డోంట్ టెండ్ టు రీచ్ ద గోల్. ఇట్ బికమ్స్ టఫర్ అండ్ టఫర్ బికాజ్ యువర్ మెటబాలిజం తగ్గిపోతుంది, ఇవన్నీ స్లో డౌన్ అవుతాయి. ఇట్స్ పార్ట్ ఆఫ్ నేచర్. కరెక్ట్. చాలా మంది ఇన్ మై ప్రొఫెషన్ ఫర్ దట్ మ్యాటర్ అండి,
లేట్ నైట్ ఎడిటింగ్ చేస్తారు కూర్చుని, బికాజ్ అప్పుడు ఏం డిస్టర్బెన్సెస్ ఉండవు. లేట్ నైట్ జాబ్స్ ఉంటాయి, అండ్ లేట్ నైట్ చాలా పనులు చాలా మంది చేస్తారు, రైటింగ్ చేస్తారు, లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్. బికాజ్ ఐ మై సెల్ఫ్ ఒక్కొక్కసారి రాత్రి లేచి రాసుకుంటూ ఉంటా, బికాజ్ అందరు పడుకుంటారు, ఏం డిస్టర్బెన్స్ ఉండదని. సో దట్ విల్ ఎఫెక్ట్ ద సిస్టమ్. కాబట్టి నేను పొద్దున పడుకుంటే కంపెన్సేట్ అవుతుంది మధ్యాహ్నం అని అనుకుంటా. ఇస్ దట్ రైట్ ఆర్ రాంగ్? రాంగ్, అబ్సల్యూట్లీ రాంగ్. సజెషన్ ఇస్ ఎర్లీగా పడుకొని ఎర్లీగా లేవండి. గెట్ అప్ at 3:34 in the morning. That is more physiological. That is more aligned to nature. Same బ్రహ్మ ముహూర్తంలో లేవాలంటారు. advantage చెప్తాను. నేను have been a early morning person all my life. Advantage 1, 90% of population is sleeping. So there are less than 10% of people who can disturb you at that time. Cell phones don't ring, which is a major distraction. Your family is sleeping most of the time, so you don't have to do their chores at that time. కరెక్ట్. So that time is yours. So, and that is when you are fully fresh. Your brain has rested and got up. So you will actually have better ideas at that time. Fifth, నేను hospital I used to reach by 5 o'clock. Earlier I used to start working at 4 in the morning. You don't have to prove your sincerity to anybody. It's already proven that when you're coming at 4 o'clock in the morning. Correct? So there are so many advantages to it. సో ఎర్లీ మార్నింగ్ ఇస్ ద బెస్ట్ దెన్ లేట్ నైట్ అంటారు. Same thing. Output will be the same. But with your body being better. No? ఇప్పుడు ఫుడ్ గురించి వచ్చేసరికి హార్ట్ రిలేటెడ్ చెప్పాలంటే వీ హ్యావ్ మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్, మధ్యలో మిడ్ స్నాక్, దెన్ లంచ్, దెన్ మిడ్ స్నాక్, దెన్ డిన్నర్. దిస్ ఇస్ హౌ ఒక నార్మల్ పర్సన్ తినేది 5 సార్లు మినిమం. Correct. ఓకే. కొంతమంది అంటారు మేము ఫాస్టింగ్ చేస్తాము, ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్, సో మార్నింగ్ తింటే మళ్ళీ ఈవినింగే తింటాము అంటాం. కొంతమంది నేను హోల్ డే ఫాస్ట్ చేస్తాను, అసలు ఏం తిన్ను, ఓన్లీ ఫ్రూట్స్. ఇలా రకరకాల బిహేవియర్స్ ఆఫ్ ఫుడ్, అది కూడా మన హార్ట్కి ఎఫెక్ట్ అవుతుందా? అవుతుంది. బట్ డిఫరెంట్ రెజీమ్స్, డయట్ విత్ డిఫరెంట్ రెజీమ్స్ ఒక్కొక్కరికి అలాగా సూట్ అవుతాయి. ఓకే. ఏది తప్పు కాదు, ఏది ఒప్పు కాదు. ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ చాలా మందికి సూట్ అవుతుంది. దే లూజ్ వెయిట్, చాలా మంది గట్ బాగుంటుంది, చాలా మందికి అసిడిటీ ఉన్నది తగ్గిపోతుంది. కొంతమంది కీటో డయట్ అంటారు, బట్ కీటో డయట్ లాంగ్ టర్మ్లో సస్టైనబుల్ కాదు. బికాజ్ అంత ఫ్యాటీ ఫుడ్, అంత ప్రోటీన్ ఫుడ్ మీరు చాలా రోజులు తినలేరు. అంటే కంటిన్యూస్లీ లైఫ్ లాంగ్ మీరు అట్లా యూ కాంట్ లివ్ లైక్ దట్. బెస్ట్ ఇస్ స్టిల్ ఇనిషియల్ మీరు చెప్పినట్టు బ్రేక్ఫాస్ట్, లంచ్, డిన్నర్ విత్ 2 మిడ్ స్నాక్స్. మోస్ట్ క్రూషియల్ ఆ మిడ్ స్నాక్స్ ఏం తింటారో అది ఇంపార్టెంట్. Lot of people actually end up eating a lot of fried food, biscuits, bakery food at that time. Adi kaakunda if you can substitute it with a bowl of salad or a bowl of fruit, that will actually, or probably a big glass of buttermilk, that actually will be better. Because you will, మీ stomach full ఉంటుంది, but మీరు అన్ని calories యాడ్ చేయరు. So you won't end up gaining weight. ఆ సమోసా, కచోరీ, చిన్న మిర్చి బజ్జీ, ఆల్ దోస్ థింగ్స్ యాక్చువల్లీ ఆర్ నాట్ గుడ్. ఎందుకంటే ఆ ఫుడ్తో మీ ఇన్సులిన్ లెవెల్స్ హై అవుతాయి, మీకు మళ్ళీ, అండ్ మీ గట్ తొందరగా ఎంటీ అవుతుంది, సో మీకు మళ్ళీ ఆకలి అవుతుంది. సో కొంచెం ఆ టైంలో మీరు ఫ్రూట్ ఆర్ ఎనీథింగ్ దట్ విల్ డీలే గ్యాస్ట్రిక్ ఎంప్టింగ్, మీకు స్మాల్ బౌల్ ఆఫ్ సాలెడ్ తిన్నారనుకోండి, మీ స్టమక్ ఎంప్టింగ్ విల్ బి లాంగర్, సో మీకు ఆకలి అవ్వదు అంతకన్నా. లేదంటే అది మీకు తొందరగా ఆకలి అవుతుంది, మళ్ళీ ఏదో ఒకటి తింటారు. దట్ యాక్చువల్లీ అక్కడ మీకు అండ్ యాక్చువల్లీ ఈ ఫ్రూట్స్, ఈ సాలడ్స్ మీ గట్ మైక్రోబయామ్ అని అంటారు. మీ గట్లో బ్యాక్టీరియా అవన్నీ దాంతో బెటర్ ఉంటాయి. గట్ విల్ హ్యావ్ ఆల్మోస్ట్ 1 trillion డిఫరెంట్ బ్యాక్టీరియా అండి. అది కాంపోజిషన్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా మనది ఏమున్నాయో దాన్ని బట్టి మన హెల్త్ కూడా దాన్ని బట్టి ఉంటుంది. సో గట్ మైక్రోబయామ్ ఈజ్ అన్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఫర్ ఓవరాల్ హెల్త్. మీ గట్ హెల్త్ ఒకటే కాదు, మీ కార్డియాక్ హెల్త్, మీ బ్లడ్ ప్రెషర్స్, మీ సైకలాజికల్ హెల్త్ ఈజ్ డిటర్మిన్డ్ బై ద సబ్స్టెన్సెస్ ఆ బ్యాక్టీరియా ఏం రిలీజ్ చేస్తాయో. సో అయితే హాంకాంగ్లో దెర్ ఇస్ అ గట్ బ్యాంక్ వేర్ పీపుల్ ఆర్ పేడ్ టు గో క్రాప్ దేర్ అండ్ కమ్. సో దే కలెక్ట్ ఆల్ ద క్రాప్ and they extract all the good bacteria and they are now making capsules of that for people to eat. No, that's now going to be our future. In the next 10 years you will see all this happening. They are called crapsules. Crapsules, huh? No, that's happening. I'm not kidding you. This is not a joke. It is serious now. It's a new evolution in terms of technology now. Wow. Yeah. మనము lactobacillus
తెలుసు. బెసిలాక్ అవన్నీ లాక్టోబాసిల్లస్ తీసుకుంటాం కదా, అవును. they're all ఆ the మజ్జిగలో same పెరుగులో thing. వచ్చేది. So they're all probiotics. కరెక్ట్. So these are all natural probiotics that are going to come up now. యు ఆర్ వాట్ యు ఈట్ అన్నది చిన్నప్పటి నుంచి మనకు చెప్తూ ఉంటారు. Correct. నువ్వేం తింటే నువ్వు అలా కనిపిస్తావు అని. Correct. బీట్స్ యువర్ స్కిన్, బాడీ, వాట్ ఎవర్. Yeah. సో మనం జనరేషన్స్ నుంచి మన పేరెంట్స్ తిన్నది, గ్రాండ్ పేరెంట్స్ తిన్నదే ఇప్పుడు తింటున్నాం. Yeah. బికాస్ దట్స్ హౌ అవర్ సిస్టమ్. Correct. ఇప్పుడు సడన్గా మారితే మన గట్ ఎలా రియాక్ట్ అవుతుంది? మీకు ఒకటి చెప్పనా, సడన్గా ఐ వాంట్ దట్, నేను హెల్దీ అయిపోదాం అనుకుంటున్నాను, వన్ అవేకనింగ్ వస్తుందా? మీకు ఒకటి చెప్పనా, మీ స్టేట్మెంట్ రాంగ్. మ్మ్. మన తాతలు మన పేరెంట్స్ తిన్నది మనం తినట్లే ఇప్పుడు. తినట్లేదు. అందుకే మనం వీఆర్ లెస్ హెల్దియర్ దెన్ దే ఆర్. మ్మ్. They didn't have bakeries, they didn't have Swiggy, they didn't have Zomato, they didn't have Blinkits, కరెక్ట్. they didn't have packaged foods. So ఇంట్లో ఫుడే తినేది వాళ్ళు. అవును. మనము యాక్చువల్లీ ఇఫ్ యూ లుక్ అట్ ఇట్ ఆన్ యూ అనలైజ్ ఆన్ అ వీక్లీ బేసిస్ అట్లీస్ట్ 2 or 3 times some one meal will come from outside. మ్మ్. That will worsen your whole system over a period of time. మ్మ్. The kind of oil they use, palm oils వాడతారు, వాడే ఆయిల్ హీటెడ్ ఆయిలే మళ్ళీ హీట్ చేస్తారు, మ్మ్. amount of salt, so automatically the sweet, the refined sugars that they are used, అన్నీ మీ సిస్టమ్ని ఓవర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం స్లోగా కరప్ట్ చేస్తాయి. అది వాళ్ళకు ఉండేది కాదు, ఇప్పుడు మనకు ఉంది. చాలా వీఆర్ లివింగ్ ఇన్ లగ్జరీ అండ్ వీఆర్ లివింగ్ ఇన్ లైఫ్ ఆఫ్ ఎక్సెస్. కరెక్ట్. అది వాళ్ళకి లేకుండే. సో ఇంట్లోనే ఫుడ్ ఉండేది, ఇంట్లో ఫంక్షన్ ఉంటే కూడా ఇంట్లోనే ఫుడ్ ఉండేది. మ్మ్. I think my birthdays in my childhood were all home food only. అవును. Everything used to be made at home, Mostly. and all friends used to come, sit at home and eat. Now nothing happens like that. కరెక్ట్. ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ గాట్ ఫ్రమ్ అవుట్సైడ్, అవుట్సోర్స్డ్. Diwali, everything used to be made at home. Nothing is now made at home. మనం ఆల్రెడీ స్పాయిల్ చేసాం. We are spoiled. We are actually, the next generation is worse now. ఇంకొకటి మిమ్మల్ని అడుగుదాం అనుకున్నది, కార్టిజాల్ కార్టిజాల్ కార్టిజాల్. ఎక్కడ చూసినా ఇన్స్టాగ్రామ్లో కార్టిజాల్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు. ఐ వాంట్ టు నో వాట్ ఇస్ కార్టిజాల్ అండి, అండ్ హౌ డస్ ఇట్ రియలీ ఎఫెక్ట్ us? So as I was talking to you about the circadian rhythm, so there are hormones that control your circadian rhythm. As I was talking about the sympathetic system, adrenal levels pergedattu, there is an adrenal gland which also secretes cortisol. So cortisol and your adrenal levels all go hand in hand. As your adrenal levels spike, similarly your cortisol is steroid basically. అచ్చా. So your steroid levels, ఉన్న స్టిరాయిడ్. correct. So that also spikes. So that also controls your blood pressures. అసలు ఎప్పుడు స్ట్రైక్ అవుతుంది అది? వై డస్ ఇట్ Maximum స్ట్రైక్? is in the early mornings. ఎర్లీ మార్నింగ్. So that's exactly what I was talking about, the circadian rhythm. When you get up in the morning, that's when your cortisol levels are High. because it wants you to function. That is the వేకింగ్ అప్. It is that one which will push up your metabolism, cortisol and the adrenal levels. So that's when it spikes, and that helps you to డూ ద చోర్స్. do your chores, your muscle, your circulation, everything gets quicker. As you get up, your heart rates are higher as soon as you get up. కరెక్ట్. So all that is because of your adrenergic drive and your cortisol levels. And they actually govern all your metabolism along with your thyroid hormone. అలాంగ్ విత్ థైరాయిడ్. So thyroid, cortisol and adrenal levels are the ones which drive your complete metabolism. సో ఎర్లీ మార్నింగ్ అది ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి దట్స్ వెన్ వీ షుడ్ డూ ఆల్ ద వర్క్ అంటారు. Correct. ఓకే. దానికి మన డైజెషన్కి ఏమైనా సంబంధం ఉందా? అన్నిటికీ ఉంటుంది, ఎందుకంటే మీ ఆల్ మసిల్ మూమెంట్స్ ఎవ్రీథింగ్. సో యువర్ గట్ ఇస్ మేడ్ అవుట్ ఆఫ్ మసిల్. మీ గట్లో మసిల్స్ ఉంటాయి, ఆ మసిల్స్ని కాంట్రాక్ట్ చేయాలి అంటే ఈ అన్ని హార్మోన్స్ కావాలి. సో అందుకే థైరాయిడ్ పేషెంట్స్కి కాన్స్టిపేషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది. సో కార్టిసాల్ తక్కువైందంటే యాడిసన్స్ డిజీజ్ అంటారు. ఆ యాడిసన్స్ డిజీజ్ ఉన్నప్పుడు కూడా జనాలకి డైజెషన్ చక్కగా అవ్వదు, కాన్స్టిపేషన్ ఉంటుంది, వెయిట్ లాస్ అవుతుంది. సో హార్ట్ కిడ్నీ డైరెక్ట్గా రిలేటెడ్ అని చెప్తారు. Yeah. అంటే మన స్టూల్స్ బట్టి మన హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ చెప్పేయచ్చు అంటారా? అంటే ఈ స్టూల్ శాంప్లింగ్, గట్ మైక్రోబయామ్ని శాంపుల్ చేస్తే లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ అవుతుంది. ఇప్పుడు మేము ఒక స్టడీ చేస్తున్నాం ఏజీలో, వేర్ యంగ్ పీపుల్ హార్ట్ అటాక్స్ వచ్చిన వాళ్ళ గట్ మైక్రోబయామ్ని మేము అనలైజ్ చేస్తున్నాం. జస్ట్ టు ఇట్స్ స్టిల్ ఇన్ ద ప్రాసెస్, టేక్ అనదర్ 2-3 years మేబీ. అనలైజ్ చేసి దాంట్లో ఎలా ఉంది, కామన్ బ్యాక్టీరియా విచ్ ఆర్ యాబ్సెంట్ ఆర్ విచ్ ఆర్ ప్రెజెంట్, విచ్ ఆర్ నాట్ గుడ్, ఇవన్నీ అనలైజ్ చేస్తున్నాము. సో దాన్ని బట్టి కూడా చూస్తున్నాం. వాళ్ళ జెనెటిక్ అనాలిసిస్ కూడా చేస్తున్నాం. కామన్ జీన్స్ ఏమున్నాయి విచ్ ఆర్ హై రిస్క్ జీన్స్, సో దట్ నెక్స్ట్ జనరేషన్ మేము ఎట్లా హెల్ప్ చేయొచ్చు, వాళ్ళు ఏం ముందే మనము జాగ్రత్తలు పడవచ్చు, ఇవన్నీ చేస్తున్నాం.
ఇప్పుడు ఆల్ దోస్ ట్రయల్స్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్ నౌ. సో ఇప్పుడు మన హార్ట్ అనేది మనం రాత్రి పడుకున్నప్పుడు ఇట్స్ ఆల్ ద టైమ్ పంపింగ్, Yeah. లేకపోతే Poor thing is doing its own job. ఆల్ ద టైమ్ Yeah. సూర్యుడిలాగా Yeah. అస్సలు ఆగకుండా పొద్దునే ఉదయించడం, రాత్రి సన్సెట్ లాగా త్రూ అవుట్ ఇట్స్ వర్కింగ్. Yeah. వెన్ ఇస్ ఇట్ దట్ మనం ఆ హార్ట్కి ఎక్కువ హ్యాపీనెస్ని ఇస్తాం? ఎప్పుడు? వెన్ వీ గో హార్ట్ బీట్ రేట్ ఎక్కువ పెరిగినప్పుడా, తక్కువ ఉన్నప్పుడా, ఎప్పుడు? Nice question actually. Very well put question. So it's like మనము చదువుతాం కదా, మనం చాలా చదువుతాం, ఆ టైంలో యాక్చువల్లీ హ్యాపీనెస్ రాదు, పాస్ అయిన తర్వాత వస్తుంది కదా, అవును, ఎగ్జామ్స్ రిజల్ట్ వచ్చాక. సిమిలర్లీ వెన్ యూర్ ఎక్సర్సైజింగ్, మీ హార్ట్ రేట్ని మనం పుషప్ చేస్తాం, దాంతో ఏమవుతుందంటే మీ డ్యూరింగ్ ఎక్సర్సైజ్ మీ అడ్రినల్ లెవెల్స్ పెరుగుతాయి ఫర్ డూయింగ్ ఇట్. బట్ వెన్ యువర్ హార్ట్ రేట్స్ కమ్ డౌన్, వేగల్ పారాసింపథెటిక్ అని ఉంటుంది. సింపథెటిక్ ఈజ్ అడ్రినల్, పారాసింపథెటిక్ ఈజ్ అనదర్ హార్మోన్ దేర్ వేర్ యువర్ వేగల్ టోన్ ఇంక్రీజెస్. ఇప్పుడు యాజ్ మీరు ఎంత ఎక్సర్సైజ్ చేస్తే, పరిగెడతాం బాగా, యాజ్ యూఆర్ ఎక్సర్సైజింగ్ ఓవర్ అ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం మీ వేగల్ టోన్ పెరగడం స్టార్ట్ అవుతుంది. మీ వేగల్ టోన్ పెరగడం స్టార్ట్ అయినప్పుడు మీరు ఇప్పుడు సపోజ్ మీరు 1 hourలో 5 kilometers పరిగెడుతున్నారు, మీ హార్ట్ రేట్ సపోజ్ 150కి వెళ్తున్నాయి. బట్ మీరు రోజు ఎక్సర్సైజ్ చేస్తున్నారు, రోజు పరిగెడుతున్నారు, ఆల్టర్నేట్ డేస్ పరిగెడుతున్నారు. 1 year తర్వాత యూ విల్ రియలైజ్ ఆ సేమ్ 5 kilometersకి మీ హార్ట్ రేట్స్ 150 కాకుండా 130 పెరుగుతున్నాయి. కరెక్ట్. దట్ ఈస్ వెన్ యువర్ హార్ట్ ఈస్ హ్యాపీ. దట్ మీన్స్ the efficiency of your heart has improved, that at that exercise level also it needs to pump only that much. అడ్జస్ట్ చేసేస్తాం. So if you look at John Borg, Boris Becker, the great tennis players, వాళ్ళ baseline heart rates used to be 34, 33. అవునా? Because they used to exercise so much. వాళ్ళు అంత ఎక్సర్సైజ్ చేసి వాళ్ళ వేగల్ టోన్ అంతా ఉండేది. వాళ్ళు ఇప్పుడు 10 kilometers కూడా పరిగెడితే వాళ్ళ హార్ట్ రేట్ 110, 120 కన్నా పెరగదు. So that's when their heart is really healthy. That's all it needs to cope up at that time. మనకి 160 times కొట్టాలి మినిట్కి, వాళ్ళకి ఓన్లీ 120 times కొడితే సరిపోతుంది. సో మీరు రెగ్యులర్గా ఎక్సర్సైజ్ చేసే అథ్లీట్స్ చూడండి, అందరివి హార్ట్ రేట్స్ చాలా తక్కువ ఉంటాయి. ఈవెన్ వాళ్ళ స్పైక్స్ ఆఫ్ హార్ట్ రేట్స్ zone 2లోనే ఉంటాయి. దట్స్ కాల్డ్ zone 1, zone 2, zone 3, zone 4 అని ఉంటుంది. సో the best is when somebody's heart rate at peak exercise is in zone 2. Can you explain the zones? And because it's so a new concept now. Yes, generally 75 to 100, 110, 110 to 130, 130 to 150 and above 150 ఉంటుంది. So zone 1, zone 2, zone 3, zone 4 అట్లా. Okay. So 110 to 130 మధ్యలో max peak exercise లో ఉంటే that's when your heart healthy. అచ్చా. Fully heart healthy. సో ఇప్పుడు ఏం చేయకుండానే హై బీపీ వస్తుందంటే వాట్ ఇస్ ఇట్? సో దట్ మీన్స్ యూఆర్ ఫిజికలీ డీకండిషన్. మీరు మీ ఎక్సర్సైజ్ కెపాసిటీ చాలా తక్కువ ఉంది. డజంట్ మీన్ మీ హార్ట్లో ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉంది. కరెక్ట్. బట్ మీ ఫిజికల్ కెపాసిటీ ఆఫ్ వర్క్ చాలా తక్కువ, ఎక్సర్సైజ్ చాలా తక్కువ ఉంది. సో అది మీరు రెగ్యులర్గా ఎక్సర్సైజ్ చేస్తూ ఉంటే స్లోగా పెరిగిపోతుంది. సో రివర్స్ చేసుకోవచ్చా అండి? అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హై బీపీ సడన్గా ఎవరికైనా వచ్చింది, ఆర్ ఇనీషియల్ స్టేజెస్ ఆఫ్ బ్లడ్ ప్రెషర్లో ఉన్నారు, వాళ్ళు రివర్స్ చేసుకోవచ్చా? బికాస్ 28 యంగ్ ఏజ్లో కూడా బీపీస్ చూస్తున్నాం మేము, మా కజిన్స్లో కానివ్వండి, తెలిసిన ఫ్రెండ్స్లో కానివ్వండి. సో వాళ్ళు కెన్ దే రివర్స్ ఇట్ బై ఎక్సర్సైజింగ్? మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇస్ సాల్ట్ రిడక్షన్. సాల్ట్. ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ దే హ్యావ్ టు రెడ్యూస్ సాల్ట్. ద మూమెంట్ యూ రెడ్యూస్ సాల్ట్, ఆటోమేటిక్లీ 5-10 millimeter డ్రాప్ ఉంటుంది. రెండోది ఎక్సర్సైజ్, అనదర్ 2-3 millimeters you will drop. You reduce weight by around 5 kilos, you will reduce another 4-5 millimeters. There are obese లావున్నోళ్ళు ఉన్నారు who have lost weight, they are completely off diabetic medication and blood pressure medicine. ఇప్పుడు ఈ వెయిట్ లాస్ డ్రగ్స్ వస్తున్నాయి, ఇవన్నీ అదే చేస్తున్నాయి కదా. మీకు మీ గ్యాస్ట్రిక్ ఎంప్టీని తగ్గుతుంది, గ్యాస్ట్రిక్ ఎంప్టీని స్లో అయ్యే కొద్దీ మీకు ఆకలి తక్కువ అవుతుంది, మీరు తక్కువ తింటారు, ఆటోమేటిక్లీ మీ వెయిట్ లాస్ స్టార్ట్ అవుతుంది. మన బ్రెయిన్ని మనము కంట్రోల్ చేయలేక మనం తింటాము, అది దట్స్ కంట్రోలింగ్ యువర్ స్టమక్ అండ్ నాట్ అలౌయింగ్ యూ టు ఈట్. సో వెయిట్ లాస్ మెడిసిన్స్ అన్నారు కాబట్టి దేర్ ఆల్ దిస్ పిల్స్ మనం వేసుకుంటే మనకు ఆకలేదు, సో తక్కువ తింటాము. సేమ్ థింగ్, పిల్స్ ఉన్నాయి, ఇంజెక్టబుల్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఇంజెక్టబుల్స్ కూడా. అది ఏం మంచి చేస్తుంది అంటారు గుండెకి? వెయిట్ లాస్ అవుతే ఆటోమేటిక్లీ మీ ఫస్ట్ డయాబెటీస్ క్యూర్ అవుతుంది, మీ బ్లడ్ ప్రెషర్స్ తగ్గుతాయి. వన్స్ యువర్ బ్లడ్ ప్రెషర్స్, మీ షుగర్ తగ్గిందంటే ఆటోమేటిక్లీ మీకు హార్ట్ మీద అది అవుతుంది. రివర్సల్ ఎఫెక్ట్స్ ఉన్నాయి, అవుతుంది, రివర్సల్ ఎఫెక్ట్స్ ఉన్నాయి. రెండోది మీ ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ ని బ్రేక్ చేస్తుంది. అది మీ వెయిట్ లాస్ అయ్యే కొద్దీ బాడీలో ఆటోమేటిక్లీ ఇన్ఫ్లమేషన్ తగ్గుతుంది. ఇన్ఫ్లమేషన్ తగ్గే కొద్దీ కూడా మళ్ళీ మీకు హార్ట్ మీద ఎఫెక్ట్ తగ్గిపోతుంది.
ఓకే. సో ఇట్ ఈస్ హెల్పింగ్, డెఫినెట్లీ హెల్పింగ్. బట్ ముందు కొన్ని టెస్ట్లు ఉన్నాయి, అవి చేసిన తర్వాత స్టార్ట్ చేయాలి, సో దట్ మనకు తర్వాత సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ రాకూడదు. ఓకే. సో ఆ టెస్ట్లు చేస్తే థైరాయిడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా రూల్ అవుట్ చేసుకోవాలి, లివర్ ఎంజైమ్స్ అన్ని ఒకసారి చెక్ చేసుకోవాలి. ఇవన్నీ చూసుకొని మనం దాని తర్వాత చేస్తే ఇట్స్ సేఫ్. చాలా మంది కాస్మెటిక్లీ వాడుతున్నారు, అది తప్పు. దట్ ఈస్ రాంగ్. ద సో కాల్డ్ పేజ్ 3 సొసైటీస్ అండ్ ఆల్ దట్, జస్ట్ ఒక 3 kgs తగ్గనికే, కొంచెం బెటర్ కనబడడానికి, దట్ ఈస్ రాంగ్ అండి. దీస్ ఆర్ మెడిసిన్స్ దట్ హ్యావ్ దర్ ఓన్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్. ఏ మెడిసిన్ కన్నా సైడ్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది, పారాసిటమాల్ కూడా సైడ్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది. సో అబ్యూస్ ఈజ్ నాట్ గుడ్. అండ్ అన్లెస్ దీస్ మెడిసిన్స్ ఆర్ యాక్చువల్లీ ప్రిస్క్రైబ్డ్ బై డాక్టర్ ఆఫ్టర్ దే సీ యూ, జస్ట్ ఓవర్ ద కౌంటర్ లాగా వాడకూడదు. ఇట్స్ నాట్ సేఫ్. వాట్ అబౌట్ లో బ్లడ్ ప్రెషర్? చాలా మందికి తక్కువ ఉంటుంది, అండ్ వాళ్ళు ఎక్సర్సైజ్ చేస్తే కెన్ ఇట్ ఇంప్రూవ్ అంటారా, ఎలా అంటారు? సో ఆనెస్ట్లీ స్పీకింగ్, లో బ్లడ్ ప్రెషర్ ఇస్ అ ప్రాబ్లం. Yeah, but when it happens is the issue. Now suppose మీ క్లినిక్కి నేను వచ్చాను, ఐ వాక్ ఇన్ టు యువర్ క్లినిక్, అండ్ నాకేం సిమ్టమ్స్ లేవు, నేను రొటీన్ చెకప్ కోసం వచ్చాను, నథింగ్. నా బ్లడ్ ప్రెషర్ మీరు చెక్ చేశారు, ఇట్స్ 90/60. దట్ ఈస్ నార్మల్ ఫర్ మీ, దట్ ఈస్ నాట్ లో బ్లడ్ ప్రెషర్. నాకు సిమ్టమ్స్ కూర్చొని లేస్తే నాకు గిడినెస్ వస్తుందో, నడుస్తూ ఉంటే కళ్ళు తిరిగి పడిపోతున్నాను, దట్ ఈస్ లో బ్లడ్ ప్రెషర్ ఫర్ మీ. కరెక్ట్. సపోజ్ నా బ్లడ్ ప్రెషర్ బేస్ లైన్ 140 ఉండే, నాకు లూజ్ మోషన్స్ అవుతున్నాయి, నా బ్లడ్ ప్రెషర్ ఇప్పుడు 90 అయినాయి, దట్ ఈస్ లో బ్లడ్ ప్రెషర్. బట్ సపోజ్ నా కాన్స్టిట్యూషనల్లీ నా బ్లడ్ ప్రెషర్ 90-100 ఉందనుకోండి, దట్ ఈస్ నార్మల్ ఫర్ మీ. లాట్ ఆఫ్ పీపుల్, ఎస్పెషలీ విమెన్ హూ ఆర్ నాట్ వెరీ వెల్ బిల్డ్, హూ ఆర్ థిన్, అండ్ వాళ్ళ బ్లడ్ ప్రెషర్ 90/60 ఉంటాయి, అండ్ వాళ్ళకేం సిమ్టమ్స్ ఉండవు, బికాస్ వాళ్ళ బాడీకి అంత సరిపోతుంది. సేమ్ ఒక 110-100 kilogram 6 feet tall person ki BP of 90/60 will not be able to tolerate. Okay. So its body stature particular untundi. Okay. So 120/80, what is told as normal blood pressure, is a average that is taken over a large population. So somebody may have 90, some may have 140. Acha. So it's still normal between these. Low blood pressure ఉన్న వాళ్ళు సాల్ట్ ఎక్కువ తినాలి, కమెంట్. అవసరం లేదు, సిమ్టమ్స్ ఉంటాయి, సిమ్టమ్స్ లేకపోతే అవసరం లేదు, దట్స్ దర్ నార్మల్ బ్లడ్ ప్రెషర్. సో ఆ పర్సన్కి 90/60 నుంచి 130/90 అయింది అనుకోండి, అది వాడి బ్లడ్ ప్రెషర్ ఉన్నట్టు. ఇట్ ఈస్ నాట్ నార్మల్ బ్లడ్ ప్రెషర్ ఫర్ దట్ పర్సన్. అసలు సాల్ట్స్ అవసరం అంటారా బాడీకి? అవసరం, సాల్ట్స్ ఆర్ అవసరం. ఇట్స్ అ నెసెసరీ డెవిల్, యూ కాంట్ హెల్ప్ ఇట్. సో ఎనీథింగ్ ఇన్ ఎక్సెస్ ఇస్ బ్యాడ్. సో వాట్ యూ నీడ్ ఇస్ అరౌండ్ 3 to 5 grams of salt, sodium in a day. You don't need more than that also. Manamu we eat a lot more. That's all you need. That's all you need. మనం పికిల్స్ అన్నిట్లో పాపడ్, చికెన్ అన్నిట్లో అదే ఉంటుంది. సో దట్స్ వేర్ ఎక్సెస్ అయిపోతుంది. ఇండియన్ ఫుడ్ యాక్చువల్లీ హ్యాస్ అ లాట్ ఆఫ్ సాల్ట్. మెడిటరేనియన్ ఫుడ్ అండ్ ఆల్ ద సాల్ట్స్ ఆర్ మచ్ లెసర్. అందుకే వాళ్ళ డయట్స్ ఆర్ వెరీ హెల్దియర్. దేర్ డయట్స్ యాక్చువల్లీ హెల్ప్ ఇన్ వెయిట్ లాస్. దేర్ డయట్స్ ఆర్ వెరీ గుడ్ ఫర్ ద గట్ మైక్రోబయామ్. Because the amount of salt is lesser. స్టమక్ గట్ బ్యాక్టీరియాతో మన పొట్ట ఎలా పనిచేస్తుందో దాన్ని బట్టి మన గుండె ఆరోగ్యం చెప్పొచ్చు. గుండె ఆరోగ్యం చెప్పొచ్చు, బ్లడ్ ప్రెషర్స్ రీజన్ రావచ్చు చెప్పొచ్చు, మీ ఒబెసిటీ కారణం చెప్పొచ్చు. సో దాన్ని మనం మాడిఫై చేస్తే ఎట్లా హెల్త్ చేంజ్ అవుతుంది కూడా చెప్పొచ్చు. ఇంకో కేసు చెప్తాను, వేర్ లీన్గా ఉంటారు ఆయన, వెరీ యాక్టివ్ లైఫ్ స్టైల్ అండ్ వెరీ గుడ్ పర్సన్. జస్ట్ లైక్ దాట్ ఆయనకి హార్ట్ అటాక్ వస్తుంది, జాగ్రత్త, బికాజ్ మీ నాన్నగారికి వచ్చింది, వాళ్ళ తాతగారికి వచ్చింది, సేమ్ అరౌండ్ 55 to 60 ఏజ్లో. సో జాగ్రత్త అని చెప్పారు. హీ వెంట్ ఫర్ ఎ జనరల్ చెకప్ అండ్ దే ఫౌండ్ అవుట్ దట్ ఎస్ ఆయనకుందని. సో జెనెటిక్గా ఉంటే కూడా హార్ట్ డిజీజ్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. ఇక్కడ నేను 2 points చేస్తాను. 1, జెనెటిక్స్ ఇస్ వెరీ స్ట్రాంగ్, చాలా స్ట్రాంగ్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్. దాన్ని మార్చలేము కూడా, మన పేరెంట్స్ మనం మార్చలేము కదా. సో జీన్స్ మార్చలేము. సో దట్ ఈస్ అ నాన్ మాడిఫైబుల్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్. ఆ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ ఉన్నప్పుడు అట్లీస్ట్ మనం మన జాగ్రత్తలు మాత్రం తీసుకోవాలి. అన్ని జీన్స్ మీద అని చెప్పేసి మనం వదిలేస్తే కూడా కాదు. సో మనం మన ఎక్సర్సైజ్ చేసుకోవాలి, మనం మన డయాబెటీస్ కంట్రోల్లో ఉంచుకోవాలి. సపోజ్ సో దట్ ఈస్ ద సెకండ్ పాయింట్. ఇట్స్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఇంపార్టెంట్ దట్ ఎవ్రీ పర్సన్ ఆఫ్టర్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 40 అట్లీస్ట్ చెకప్స్ చేయించుకోవాలి. ఇయర్లీ 1 day వేర్ యూ ఒక 3 to 4 hours మీరు హాస్పిటల్లో స్పెండ్ చేస్తే అది హాస్పిటల్లో స్పెండ్ చేసినట్టు కాదు, మీ మీద స్పెండ్ చేసినట్టు యాక్చువల్లీ. రెండోది, మనము
ఒక్కసారి హోటల్ వెళ్తే 3,000-4,000 రూపీస్ అయిపోతాయి. అవును. ఐ థింక్ ఇట్స్ వర్త్ ఇట్ టు స్పెండ్ దట్ 3,000-4,000 మన హెల్త్ మీద ఒక్కసారన్నా ఇయర్లీ. సో దట్ మనము నెక్స్ట్ 1 year కోసం అయితే పీస్ఫుల్ ఉండొచ్చు. అండ్ ఇష్యూ ఏమైనా ఉంటే ముందే తెలిసిపోతే మనం అట్లీస్ట్ ఎమర్జెన్సీని ప్రెసిపిటేట్ కాకుండా చూసుకోవచ్చు. సో ఐ థింక్ బియాండ్ 40 ఇయర్లీ 1 చెకప్ డజంట్ హార్మ్ ఇన్ ఎనీ వే. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇట్ ఈస్ బెటర్ వీ డూ ఇట్ ఫర్ ఎవ్రీబడి. రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నా లేకపోయినా చేయడంలో నష్టం లేదు. బికాజ్ మనం లివింగ్ లైఫ్ స్టైల్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ అ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ నౌ. ద వే వీఆర్ లివింగ్, పొల్యూషన్, our stress levels, the way we have deadlines, Correct. everything for that matter. సో నిద్ర లేమితనం అంటే నిద్ర లేకపోవడం వల్ల, ఇన్సోమ్నియా వల్ల కూడా ఒబిసిటీ వస్తుందా? యా, సేమ్ మీ కార్టిసాల్ లెవెల్స్ పెరిగిపోతాయి ఆటోమేటిక్లీ. ఇట్ ట్రిగర్స్ ఆఫ్ బికాజ్ మనం నైట్లో పని చేస్తున్నామో లేదంటే నైట్లో నిద్ర రావట్లేదో ఎక్సెస్ తింటాము లేసి, మీ మెటబాలిజం ఆ టైంలో స్లో ఉంటుంది. సో ఇవన్నీ ఇష్యూస్ ఒబెసిటీ ఖచ్చితంగా అవుతుంది దాంతో. అండ్ ఆ ఒబెసిటీ వల్ల ఇన్ఫ్లమేషన్లో బాడీలో ఇన్ఫ్లమేషన్ కూడా చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది ఇన్సోమ్నియా. ముందు అసలు నిద్ర ఎందుకు రావట్లేదు అన్నది తెలుసుకుని దాన్ని అడ్రస్ చేయాలి. కరెక్ట్. ఓకే. సో హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న వాళ్ళకి డయాబెటీస్ వచ్చే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుందా? ఆర్ డయాబెటీస్ ఉన్న వాళ్ళకి హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువ? డయాబెటీస్ ఉన్న వాళ్ళకి హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి. హార్ట్ ప్రాబ్లం వల్ల డయాబెటీస్ రావడం అవ్వదు. నో, దట్ హాస్ నో కోరిలేషన్. బట్ డయాబెటీస్ ఉన్న వాళ్ళకి హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఈజ్ అ వెరీ వెల్ నోన్ ఫ్యాక్ట్. దాంట్లో అనుమానం ఏం లేదు. ఎందుకంటే ఓవరాల్ షుగర్స్ వల్ల మీ లిపిడ్ మెటబాలిజం అంతా మారుతుంది, కొలెస్ట్రాల్ డిపాజిషన్స్ పెరుగుతాయి, గ్లైకేటెడ్ ప్రోటీన్స్ అంటారు అవన్నీ పెరుగుతాయి. సో దాంతో డిపాజిషన్ ఎక్కువ అవుతుంది, ఇన్ఫ్లమేషన్ పెరుగుతుంది. ఇన్ఫ్లమేషన్ పెరిగే కొద్దీ అక్యూట్ అటాక్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి. హెచ్ఎస్సిఆర్పి అని ఉంటుంది. జనరలీ డయాబెటీస్ మంచిగా కంట్రోల్ కాలేని వాళ్ళకి హెచ్ఎస్సిఆర్పి చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. సో వాళ్ళలో అక్యూట్ బ్రెయిన్ స్ట్రోక్స్ అని హార్ట్ స్ట్రోక్స్ అని వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి. మీరు మాకు చెప్పండి వాళ్ళ వాట్ ఆర్ దోస్ ఇంపార్టెంట్ టెస్ట్ ఎవ్రీ పర్సన్ ఒక్కసారి వన్స్ ఇన్ ఇయర్ చేసుకోవాల్సిన 4-5 టెస్ట్ ఏంటి? బేసిక్ థింగ్స్ ఫార్ హార్ట్ హెల్త్. One, somebody's hemoglobin is very important. Anemia ఉందా లేదా, because hemoglobin being low itself can mimic somebody having a heart problem. ఓకే. మీ కిడ్నీ ఫంక్షన్స్ ఎలా ఉన్నాయో, మీ లివర్ ఫంక్షన్స్ ఎలా ఉన్నాయి, మీ థైరాయిడ్ ఫంక్షన్ ఎలా ఉంది, షుగర్ ఉందా లేదా, HbA1c అని ఉంటుంది, అది ఒకసారి చెక్ చేసుకొని your HbA1c should be less than 6.5 at least if you are a diabetic. Less than 5.5 ఉంటే ఇంకా మంచిది. That is from the cholesterol check చేసుకోవాలి. Keep the LDL less than 70 and your HDL more than 50. So అది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ 2 things, basic ECG, basic echo and basic stress test. Stress test for somebody who doesn't have arthritis, treadmill. Somebody has arthritis, they can either go for a CT scan of the heart, it is called as a CT angiogram, or they can do something called as a dobutamine stress echo. Stress echo ఉంటుంది, stress test, but without they needing to walk on a belt, they do it by giving some medication. So at least one stress test, some form of stress test is important. You don't do a stress test, you will not know if you have a block or not. ECG చాలా సెంటర్స్లో జస్ట్ ECG ఎక్కువ చేసేస్తారు, బాగుంది అని చెప్పేసి పంపించేస్తారు. అవును, ECG. బట్ బ్లాక్స్ ఉన్నాయా లేవా మీకు స్ట్రెస్ టెస్ట్ ఏంది బయటపడదు. చాలా మంది ECG నిన్నే చేయించుకున్నారంటే అంత బాగానే ఉంది, నెక్స్ట్ డే అటాక్ వచ్చింది అంటారు. ECG ఎందుకు తీయించుకున్నారు వాళ్ళు? ఏదో తేడా అనిపిస్తేనే తీస్తారుగా, కరెక్ట్. లేదంటే ఎందుకు తీయరు? ఐ డోంట్ వాక్ ఇన్ టు హాస్పిటల్ జస్ట్ టు గెట్ అన్ ECG డన్. నేను హాస్పిటల్ ఉండి కూడా ఎప్పుడు జస్ట్ అట్లా ECG తీయించుకోను కదా, ఏదో తేడా అనిపించుంటుందనే తీస్తారు. అలాంటప్పుడు స్ట్రెస్ టెస్ట్ కానీ ఏదో సమ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ స్ట్రెస్ షుడ్ బి. సో ECG అన్నది హార్ట్ ఆ మూమెంట్ లో ఎలా ఉంది తెలుస్తుంది. మీకు హార్ట్ అటాక్ వస్తుందా, మీకు ఏమైనా బ్లాక్స్ ఉన్నాయా లేవో చెప్పదు, అది చెప్పదు. ఇట్ విల్ నాట్ షో అన్లెస్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ అన్ అటాక్ అట్ దట్ టైమ్, ఇట్ విల్ నాట్ షో. ఓకే. సో హార్ట్ లో ఇలా బ్లాక్స్ ఉన్నాయి అన్నది తెలిపే టెస్ట్ మట్టుకు ఎక్కువ స్ట్రెస్ టెస్ట్ చేయాలి, లేదంటే CT యాంజియో చేయాలి. దిస్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. దట్ ఈస్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఇంపార్టెంట్ అండి. ఒకసారి బీపీ వచ్చిన తర్వాత మందులు కొన్ని ఏళ్లగా వేసుకుంటూ ఉంటారు. ఇట్ కెన్ బి 15 years 20 years, అది పెరగచ్చు. దాన్ని రివర్సల్ చేసుకోవచ్చు. అదే సాల్ట్ మనం తగ్గించి ఎక్సర్సైజ్ చేసుకుంటే అట్లీస్ట్ కంప్లీట్ రివర్సల్ కాకపోయినా మందులు అయితే తగ్గించుకోవచ్చు, విచ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ అ బిగ్ థింగ్. ఎందుకంటే ఆ మందులు మనం వాడే కొద్దీ మనకు ఆ మందులు సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి. అండ్ మనం ఎంతైనా మనం ఓన్లీ మందులు బట్టి ఆధారపడి ఉంటే సరిపోదు. ఎందుకంటే అది ఓవర్ అ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం మీరు అదే సాల్ట్ తింటా ఉంటే బ్లడ్ ప్రెషర్ పెరుగుతూనే ఉంటుంది, మీరు డోసెస్ పెంచుతూనే ఉంటారు. అదే మీరు తగ్గించారనుకోండి సాల్ట్, మీరు ఎక్సర్సైజ్ రెగ్యులర్గా చేసుకున్నారు, డయట్ చక్కగా చూసుకున్నారు, ఈవినింగ్ ఎర్లీగా తినేస్తున్నారు,
you're giving more time to the gut for metabolism. ఆటోమేటిక్లీ స్లోగా బ్లడ్ ప్రెషర్ అట్లీస్ట్ స్పైక్ కాకుండా ఉంటే మనం స్లోగా తగ్గించుకుంటూ రావచ్చు. ఇప్పుడు ఉమెన్ హూ ఆర్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు మెనోపాజ్ వాళ్ళకి దెల్ బి అ లాట్ ఆఫ్ హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్సెస్ అవుతూ ఉంటాయి Correct. వాళ్ళకి. సో ఆ టైంలో కూడా ఈ బ్లడ్ ప్రెషర్ అనేది పెరుగుతుందా, లేకపోతే అది అడ్జస్ట్మెంట్ టైం అంటారా? లేదు, బ్లడ్ ప్రెషర్స్ పెరిగే ఛాన్స్ ఉంటాయి. ఎందుకంటే ఆ టైంలో ఈస్ట్రోజన్ లెవెల్స్ తగ్గడం స్టార్ట్ అయ్యి. ఈస్ట్రోజన్ ఇస్ ద ప్రొటెక్టివ్ హార్మోన్ ఫ్రమ్ బ్లడ్ ప్రెషర్, ఫ్రమ్ హార్ట్ అటాక్స్ ఫర్ అ ఉమెన్. సో అది తగ్గడం స్టార్ట్ అవుతుంది ఆ టైంలో. సో ఆటోమేటికలీ బ్లడ్ ప్రెషర్స్ పెరిగే ఛాన్సెస్ పెరిగిపోతాయి. మోర్ సో ఫర్ ఉమెన్ హూ ఆర్ స్మోకింగ్, మోర్ సో ఫర్ ఉమెన్ హూ ఆర్ స్లీపింగ్ లెసర్, డూయింగ్ నైట్ షిఫ్ట్స్, స్ట్రెస్ లెవెల్స్ ఎక్కువ ఉండడం. ఫర్ ఉమెన్ బికాస్ దే హ్యావ్ టు బ్యాలెన్స్ ఫ్యామిలీ, పిల్లలది అంతా కూడా ఆ స్ట్రెస్ కూడా ఉంటుంది. బికాస్ దట్ ఈస్ అ ఫేజ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద విమెన్ దర్ చిల్డ్రన్ ఆర్ teenage and somebody like me in or 40 they are going through their NEET teenage exams, kids. NEET exams. They are going to settle down somewhere in life. ఆ స్ట్రెస్ ఉంటుంది. సో అవన్నీ ఉంటాయి. I'm not saying, I'm not denying that the fathers don't help, but women automatically have more stress of life at that point in time. So అది కూడా contributes to increase in blood pressure. ఓకే. సో ఆ టైంలో ఎలాంటి మెజర్స్ తీసుకోవచ్చు? అంటే మెడిసిన్ ఇస్ ద మెజర్ అంటారా, లేకపోతే ఆటో కరెక్షన్ అవుతుందా? No, I think most important still they should be little selfish. అవునా? They should be selfish. At half an hour they should spend for themselves for exercise. They should be a little aware of not eating too much salt or outside food. They should be a little selfish in sleeping a little early. So our mood things cheste by and large they will not have major issues. మెజారిటీగా అన్ని కవర్ అవుతాయి. Yeah, కొంచెం ఇక్కడ selfishness is okay. ఓకే. సో అది ఆటో కరెక్ట్ అయిపోతుంది అంటారు. Autocorrect అవుతుంది. If not, then probably we can just increase some medicine somewhere by knowing what is the cause. Suppose somebody is not sleeping well, you can always give them some magnesium, they can give them some melatonin, which are non-addictive, safe supplements to give for improving sleep. Then see how it goes. ఒకసారి హార్ట్ అటాక్ వచ్చి వాళ్ళు సర్జరీ అయిన తర్వాత మళ్ళీ సెకండ్ టైం, థర్డ్ టైం కూడా వస్తూ ఉంటుంది. Yeah. వై డస్ ఇట్ హ్యాపెన్? ఇది లైఫ్ స్టైల్ అంటారా, లేకపోతే కరెక్టివ్ మెజర్స్ తీసుకుంటే రివర్సల్ చేసుకోవచ్చా? I'll give you my own example. I have now patients for the last 20 years who have stented. There are these patients or undergone bypass. Now this 20 years follow, there are few patients who they took care. వాళ్ళు జాగ్రత్త పడ్డారు, షుగర్స్ కంట్రోల్లో ఉంచుకున్నారు, వాకింగ్ వెళ్తారు, ఫుడ్లో జాగ్రత్త పడతారు. అండ్ ఒక సెట్ ఉన్నారు హూ డెంట్ కేర్. 95% హూ కేర్డ్. వాళ్ళు ఒకటో రెండో మెడిసిన్స్ మీద ఉన్నారు, మళ్ళీ ఏం కాలేదు, మధ్యలో రూటీన్ చెకప్స్ చేయించుకున్నారు, స్ట్రెస్ థాలియం కానీ స్ట్రెస్ టెస్ట్ చేయించుకున్నారు, అంతా బాగానే ఉంది, మేమేం ముట్టాల్సిన అవసరం పడలే వాళ్ళు. అదర్ సైడ్ వీళ్ళకి ఒబేసిటీ పెరిగింది, డయాబెటీస్ వచ్చింది, బ్లడ్ ప్రెషర్స్ పెరిగినాయి, మందులు పెరిగినాయి, కొంతమందికి స్టెంట్ బ్లాక్ అయింది, కొంతమందికి స్టెంట్ బ్లాక్ అయింది, కొంతమందికి కొత్త బ్లాక్స్ డెవలప్ అయినాయి, కొంతమంది ఇంకా స్టెంట్స్ పెట్టాము, కొంతమందికి స్టెంట్ పెట్టిన తర్వాత మళ్ళీ బైపాస్ చేయాల్సి వచ్చింది. సో ఈ రెండు ఆర్మ్స్ దే ఆర్ వెరీ క్లియర్లీ విజిబుల్ టు మీ నౌ వెన్ ఐ లుక్ ఎట్ ఇట్ అండ్ ఫ్రమ్ ద బ్యాక్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. సో ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ టు జస్ట్ మనం లైఫ్ స్టైల్ని జాగ్రత్త చూసుకుంటే, బియాండ్ దాట్ కొంతమందికి లక్ వీ కెనాట్ సే సమ్ ఆర్ జెనెటిక్లీ ప్రీడిస్పోజ్, మనం ఏం చేయలేము దానికి, దట్ ఈస్ బ్యాడ్ లక్. బట్ యూ అన్నీ చేసుకొని మనము దాని తర్వాత ఎందుకు నాకైంది అంటే predominant గా తెలుస్తుంది. And women are less prone to heart attacks. Not anymore. మనం మెట్రోసెక్షువల్ లైఫ్లో ఇప్పుడు వాళ్ళు అంతే స్ట్రెస్సెస్ ఉన్నాయి, వాళ్ళంతే స్మోక్ చేస్తున్నారు, వాళ్ళంతే ఆల్కహాల్ అబ్యూస్ చేస్తున్నారు, వాళ్ళ అన్నీ సిమిలర్ అయిపోయినాయి ఇప్పుడు. ఇట్స్ ఆల్ బికమ్ సిమిలర్. సో దట్స్ నో earlier women used to have things post menopause. Now there is nothing related to that. So towards the end of our session, cheppandi, what are those 2 things or 3 things which we can keep our heart healthy? Proper sleep, one. A good lifestyle in terms of food, home food, lot of green leafy vegetables and fruits, and a proper exercise regime. 30 minutes a day. You don't have to overdo anything, but basic 30 minutes a day. These 3 main things andi. అంటే ఎక్సర్సైజ్ అంటే హార్ట్ బీట్ వినిపించాలా? No, not required. 3 days you can just do cardio, 3 days just weights చేసుకోవచ్చు, so that muscles కూడా పోదు. You should have some little muscle also strength, so that long term లో మనకి body does not give up. చాలా ఇంపార్టెంట్ మజిల్ ఎక్సర్సైజెస్. 40-45 years 50 years తర్వాత మసిల్ లాస్ అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇట్స్ కాల్డ్ సార్కోపీనియా.
సో ఆ మసిల్స్ లాస్ని మనము వీ హ్యావ్ టు కౌంటరాక్ట్. రెస్ట్. ఆ మసిల్ ఇస్ ద పిల్లర్ ఫర్ యువర్ బోన్. మీ మసిల్స్ వీక్ అవుతే మీ బోన్ కదలడం స్టార్ట్ అవుతుంది. ఆ బోన్ కదలడం స్టార్ట్ అయినప్పుడు మీకు పెయిన్ స్టార్ట్ అవుతాయి. సో యూ కీప్ యువర్ మసిల్ స్ట్రాంగ్, యువర్ బోన్స్ ఆర్ స్ట్రాంగర్, యువర్ జాయింట్స్ ఆర్ మోర్ స్టేబుల్. దిస్ ఇస్ గుడ్ ఇన్ఫర్మేషన్. థ్యాంక్ యూ డాక్టర్ అనుజ్. థ్యాంక్ యూ సో ఇట్స్ బీన్ మచ్. గ్రేట్ వన్స్ అగైన్ మిమ్మల్ని ఇక్కడ రావడం. థ్యాంక్ యూ మాకు చాలా సో విషయాలు. మచ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్స్.